नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक केएल मानसी यूट्यूब चैनल स्वागत। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज बीजेपी मंत्रिमंडल केउ नेता माने रहले तेबे ता पूर्व आपण माने ए पर्यंत हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनाती ताले एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु ता सहित एमती नवा नवा वीडियो सर्वप्रथम देखिया पई नोटिफिकेशन को ऑन करनियंतु। अमित शाह गृह और समवाय मंत्री बयस 59 शिक्षा बीएससी मोदी घनिष्ठ सहयोगी अमित शाह गांधीनगर लगातार बाजीमात कर सांसद होती। गुजरात में मोदी सरकार भी मंत्री थे 2014 2019 पर्यंत बीजेपी अध्यक्ष रही। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदर्श अनुप्राणित नितिन गडकरी बहु बार नागपुर बाजीमात कर एकदा से जातीय बीजेपी भी नेतृत्व नहीं समय देशर जातीय राजपथर गति जोर धरी पारी। निर्मला सीताराम अर्थ मंत्रालय मंत्री जहाँकि अर्थमंत्री भाव से सफल होती तेणु एथर मोदी सरकार पुणी थे से अर्थ भली बड़ मंत्रालय संभाली अर्थाभाव कारण लोकसभा निर्वाचन लड़ाई मना कर चर्चा को आसी मोदी सरकार से जड़े बागपटु नेत्री भाव भी परिचित। मनसुख मांडवीय श्रम और निजुक्ति विभाग में रहिले मोदी निकट सहयोगी तालिकार से रही। कोविड बेले से स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालना बेस चर्चा थे। गुजरात रे सबुठ कम बयस विधायक होते। प्रहलाद जोशी खाउटी व्यापार मंत्री जहाँकि धारवाड़ पंचम थर पर सांसद कर्णाटक में बीजेपी राज्य सभापति रहा सह मोदी कैबिनेट रे कोयला और संसदीय व्यापार मंत्रालय संभाली। सर्बानंद सोनोवाल जहाँकि बंदर और जहाज चलाचल मंत्री से आसामर मुख्यमंत्री भाव से देश चर्चा रही थे। गत 2019 हिमंत विश्वकर्मा मुख्यमंत्री होगा पर से केंद्र में मंत्री पद पाई दुई थर मोदी कैबिनेट रहिबार गौरव अर्जन कर। गिरिराज सिंह जहाँकि बयन शिल्प मंत्री से बीजेपी टाणुआ नेता भाव तांकर परिचित रही। हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता लगातार द्वितीय थर बेगूसराय जीति केंद्र सरकार में लगातार दुई थर मंत्री भी होती। किरेन रिजिजू जहाँकि संसदीय व्यापार मंत्री से अरुणाचल तृतीय थर सांसद होती। दिल्ली में पढ़ी मोदी कैबिनेट में प्रथम थर पर गृह राष्ट्रमंत्री होते। 2019 क्रीड़ा स्वराष्ट्र एवं आईन मंत्री रही। जेपी नड्डा जे कि एबे से अच्छा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल आसीथिबा नड्डा पूर्व ब्रिजवाल एमआर अध्यक्ष रही। मोदी प्रथम कैबिनेट रे स्वास्थ्य मंत्री थिले। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना मंत्रालय मंत्री प्रशासक उद्योगी और राजनेता भाव बेस सफल होती। अश्विनी वैष्णव गत थर कैबिनेट रे रेल और आईटी मंत्री होते। वंदे भारत अमृत भारत भली ट्रेन आनी से पुणी थे से रेल मंत्री होती। शिवराज सिंह चौहान जहाँकि मध्य प्रदेशर लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाव परिचित 4 थर मुख्यमंत्री भाव काम कर 2023 विधानसभा निर्वाचन निज दम रे विजय देते किंतु मुख्यमंत्री होई नथिले। राज्य में बीजेपी को बहु आसन रे जिताई एचडी कुमार स्वामी जहाँकि भारी शिल्प और इस्पात मंत्री पूर्वतन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा पुओ दुई थर कर्णाटक रे भी से मुख्यमंत्री होते। पूर्व से कांग्रेस थिबा बेले एबे एनडीए रे अछंती। राम मोहन नायडू बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री तृतीय थर सांसद भाव निर्वाचित। सबुठ कम बयस मंत्री चंद्रबाबू नायडू बेस निकटतर पिता हिरेन नायडू मृत्यु पर राजनीति को आसी 2020 संसद रत्न पुरस्कार मिलता। भूपेंद्र यादव
ଯାହାକି ସଂଗଠନର ଅନୁଭବୀ ନେତା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ସଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଥର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ହରଦୀପ ପୁରୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ କାମ କରିବା ସହ ଅନେକ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ମାମଲାରେ ବିଶେଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତିରେ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ବିଦେଶ ସଚିବ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ 2019ରେ ମୋଦି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କୂଟନୈତିକ ମାମଲାରେ ସେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକଦା ସେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ 2020ରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହରିୟାଣାର ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ସେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିଥିଲେ। 2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହ ଦଳର ମହାସଚିବ ଭାବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋଦି ସରକାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋଦି ଓ ଶାହାଙ୍କର ସେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସେ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜୁଏଲ ବହୁବାର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବିଭିପିରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2019ରେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାକୁ ସେ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। 1980ରୁ ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। 2010ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ। ଜଣେ ଟାଣୁଆ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜନାଥ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। 2 ଥର ସେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଅଟଳ ଆଡ଼ଭାନୀ ଯୁଗରେ ବି ତାଙ୍କର ପତିଆରା ରହିଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ତାଙ୍କର ବେଶ ଦବଦରା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୀରେନ କୁମାର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏବିଭିପିରୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 8 ଥର ସାଂସଦ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 2019ରେ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି। ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଯାହାକି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇ ନର୍ଥରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ, ନିକଟ ସହଯୋଗୀ। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ରେଳ, କୋଇଲା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବି ସେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଦେବପ୍ରକାଶ ଗୋୟଲ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ସି.ଆର୍. ପାଟିଲ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲଗାତାର 4ଥ ଥର ରେକର୍ଡ ଭୋଟରେ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ। 2019ରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଜିତି ସେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଗୁଜରାଟ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଜିତ ନରାମାଂଜି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୀତିଶଙ୍କ ବି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜନତା ଦଳ, ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଜର ଦଳ ଗଢ଼ି ସେ ଦମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକଦା ସେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ସିନେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କ ପୁଅ ଭାବେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ମହିଳା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ।
2019ରେ ଆର୍ଜେଡିରୁ ବିଜେପିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିଲେ। 2021ରେ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ଲଲନ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସେ ବେଶ୍ ନିକଟତର ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଢେର ଦବଦବା ରହିଛି।